Labas vakaras pasaulyje, labas vakaras poezija, labas vakaras tie, kurie už poeziją, kas prieš poeziją, kas link poezijos, kas už poezijos, kas po poeziją. Good evening, dear poets, our precious guests, everybody who has something inside of them, something of this precious gift. And I guess in this evening, everybody's a little bit a poet. So we are welcoming you to this evening, the closing of 27th Poetry Falls, Druskininkai Poetry Falls. Taigi pradedam svarbiausią poetinio Druskininkų rudens vakarą. Visų pirma, labas Laima. Labas Gyti. So we of course would like to know each one of you, and we know some of you, but we will be together hosting this evening. Gytis Norvilas, the poet, and me, Laima Kreivytė. Kviečiame skaityti svečią iš puikią poetę iš Ukrainos, Liubov Jakimčiuk, 50 puslapis. Please welcome our guest from Ukraine, Liubov Yakimchuk. Абрикосю Донбасу. Вугілля обличчя. Там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Із очима морськими синіми та з волоссям жовтим ляним, трохи вилиняним. Це не прапор, це стоїть у шахті по коліна у воді мій тато. Його обличчя, як вугілля, із відтиском польового хвоща допотопного, роками розтоптане. Море твердне сіллю, трава твердне вугіллям, а тато стає, як трава ковла, сивим. Він чоловік, а чоловіки не плачуть, так кажуть в рекламі, а щоки його рівчаками порубала шахта, і вугілля, добуте з обличчя мого батька, згоріло в Донбасу пічках і багаттях. А десь там високо стоїть терикон, гарчить терикон, як дракон, як сфінкс, що захищає свого Тутанхамона. І знаю тільки я одна, що посеред степу терикон – це корки від пляшок, які тато випив, і попіл від цигарок, що викурив тато. Терикони грудей. Дерева оці, як кольорові олівці, понавтикані вздовж дороги, і тільки часом проїде крас посеред степу в лісосмужку. Донбас, Донбас, шипить труба, сонцю на вушко. Ти стоїш у спецформі вугляного агента і пахнеш парфумно реагентами. Я жінка, моя стихія водна – це не тільки зробити чай чи помити посуд, ні. Хоч жінок не беруть у шахту, але беруть на фабрику вуглепереробну. І я мию вугілля, ніби мила би коси. Я вугілля подрібнюю, наче ріжу картоплю, або перемелюю м'ясо у блендері фабрики і заправляю маслом розтопленим, тобто поливаю цей борщ реагентами. Слухай, оці компліменти про красу донбаських дівчат мають якийсь сенс, якщо побачити ці заводи, якщо спуститися в шахти або скупатися в отруєних водах від стійників, куди спускають юшку від мого оцього борщу, якщо залізти на терикон і провалитись йому під ковдру, точніше, в пряму кишку, а перед тим побачити цвіт абрикос, ніжно-білий цвіт абрикос, а в осінь побачити їхнє жовте волосся із висоти вагонеткового польоту.
Абрикоси у казках. Відцвіли абрикоси Донбасу відтінками неба усіма. Абрикоси вдягнули казки, минула весна. Їх було 20, усі молодці до 30. За законами рівняння їх і стало 20, от тільки нема на що рівнятись. Вони тримались на волосині сталевого дроту, вони стояли у клітині, як у ковчегу Ноєвому після потопу. Упала бетону тонна на клітину, вони випали, їх розтрощило у вільному падінні. Вони стали вільні, так вільні, як абрикосові дерева, вирвані з корінням. Їх було 20, і стало 20. На них рівнялись за законами рівняння, коли продовжували ряд на кладовищі. А мій тато з ними не встиг порівнятись. Мій тато тоді вугіллям застиг, а вони піднімалися вище і вище у гумових чоботях, із фляшками без води, із тілами, як фляшка, піднімались до ангелів туди. І тепер бабусі онукам розказують казку про абрикоси у казках. Казка моєї бабусі. Коли сльози стають сіллю кам'яною, коли море в животі стає шахтою, помирають мамонти і народжуються люди на розхрест. Вони обмінюють сміливість на горілку і наймаються на роботу. Зачекай, ця шахта ковтне тебе, ця красуня з темною шкірою кам'яна. Може, для неї половці різбили статуї серед неголених, як шахтарі степів. Зачекай, вона народить тобі мертве море. Її талія не 60, а груди обвисли до пояса. Не заходь у неї, можеш не повернутися, мов дитина в матері, яка не хоче народжувати. Він занурився в неї раз і повернувся зі сльозами в руках. Він занурився в неї 2 і повернувся із сіллю в руках. Він занурився в неї 3 і повні руки вуглин потягнули на дно підземного моря. Абрикосові дерева розпростерли руки до неба, абрикоси одягнули жовтогарячі каски. І тепер, коли їси абрикоси, всередині вуглина, кінець казки. Книга ангелів. Твої зуби темні й діряві, як оці терикони, твої очі сірі і пряні, як перевернуті корені диму Алчевського, що проростає вгору і приймається всюди, як верби. Моє здоров'я кепське, але жаліти мене не треба. Я дістаю траву, але не якусь, а кам'яну, із-під землі, із-під неба. Колись тут було море, росла гігантична трава, на ній колихалися ангели, трава слухала їхні розмови, запам'ятовувала слова і присувалася в торф. Він витискав з себе воду, ставав суттю всього, вкривався свіженьким гіллям і ще якимись колодами. Ці ангельські слова не могли передатись повітрям, тож ставали легким камінням, кам'яною травою, тобто ставали вугіллям. І тепер кожна шахта – це книжка з ангельськими словами, сторінки якої горять у пічках, і ці велетенські свічки порозгублені степами. Тому й Донбасу заводи курять в небо димом кольоровим, і їм плювати на заборони тютюнопаління у громадських місцях, бо на заводських майданчиках вони у себе вдома, а там, як відомо, курити не заборонено навіть коту. Ту-ту, поїзд, ту. Траурні послуги. Цей терорист схожий на кущик. Він на вітрі тремтить і втрачає останній листок. Але з носа йде пара, він дихає. Це недолік для того, хто хоче бути як кущик. Цей терорист удає з себе сніг. Він пухнастий і білий, але тепла шкіра – недолік для тих, хто прикидається снігом.
Цей терорист схожий на дівчину гарну, і вона мені посміхається. Вона сподівається, що схочу її цілувати, може навіть і дослідити її тероризм, якось зовсім безпосередньо. Але я люблю хлопців, тому в неї теж є недолік. Цей терорист їде у катафалку із написом «Траурні послуги». І це правда, його послуги траурні, і він сам не радіє із того. Він лежить у труні, дуже зблід, наче мрець, став холодним, як сніг. Він не диха, як кущик. Навіть серце навчив зупинятися на блокпосту, навіть серце навчив зупинятися. І зупинився випадково назавжди. Цей терорист ідеальний, якщо повірити, що це не людина, а лише терорист. Про таких кажуть голі. Ти зняв футболку, я стягла сукню. Ти розщепив пасок, я розстібнула станик. Ти опустив штани і віджбурнув шкарпетки. Я вивільнилася із білизни чорної, тому краще її називати чорнизною. І от ми лежимо у ліжку двома смужками, як два хліби, обличчям один до одного. Ти торкаєшся рукою моєї щоки, опускаєш її нижче на шию, проводиш пальцями по ключицях. Як гарно тут усе зроблено, вимовляєш. Аж раптом за твого плеча визирає твоя мама і каже: «Андрюша, ти помив руки?» Ти обертаєшся до неї, показуєш руки. Вона пропонує компот і йде на кухню. Ти повертаєшся до мене, кладеш руку туди, де зупинився. З ключиці вона зісковзує на груди, ніжно, як морський пісок. І тут я чую потилицею подих мого тата. «Мала, думай головою», – шепоче він голосно. Я відвертаюся від тебе до нього і бачу це неголене обличчя зовсім поряд. І відказую йому, що я завжди думаю головою. Повертаюся до тебе, і вже моя рука ковзає по твоїх грудях, і рідке волосся пригинається під нею. І тут за твоєю спиною рипнуло ліжко. «Андрюша, випий компотику». Ти відвертаєшся від мене, дзвінко її цілуєш і кажеш: «Мамо, я хочу побути сам». А вона відповідає обурено: «Щось не схоже, що ти сам». Та знову кудись іде. І от ти зі мною, і твоя рука вже на моєму животі поступово пробивається нижче, що вже стає так близько і ніжно, що вже так. І тут я чую криктання моєї бабусі. Вона голосно каже мені в спину: «Я так і знала, що ти вже не цнотлива. Он як твій погляд змінився». І я забираю зі свого живота твою руку, впівоберти до бабусі, твоєю ж рукою поправляю її фіолетову хустку і кажу голосно: «Я ще не займана, ба, і до віку буду не займана». Повертаюся до тебе, і тут, через твоє плече, визирає бабуся в жовтій хустці, цього разу твоя. Яке жіноче ім'я закінчується на приголосний, ніби воно чоловіче, питає мене. Відповідь – це я, але я мовчу. Та забираю твої руки з моїх стегон. Сніг паде між нами, іначе два солдатики, ми лежимо так до ранку. А вранці приходить прибиральниця, відкидає кучугури між нами. І я довго-довго дивлюсь у твої зелені очі, а ти довго-довго на мої коричневі соски. А потім кажу: «Давай роздягнемось». І я знімаю із себе по черзі тата, бабусю, маму, сестру. І ти знімаєш із себе по черзі маму, брата, друга дитинства, тренера з пікапу. І ми залишаємось зовсім без нічого. Про таких кажуть голі. Дякую.
Ačiū Lietuvai, ačiū Ukrainai. Svetimi. Kviečiame Dainių Dirgėlą. The group of poets Svetimi, others, Dainius Dirgėla will read for them. Rangers. Okay. Labas vakaras. Prieš tai, kas yra knygoje, aš truputį trumpą intro. Manau, kad gyvenimas yra toks nuolatinis, nesibaigiantis nuotykis, kad ir kaip šitas paskutinis skaitytas eilėraštis. Poetės nuotykių būna visokių, odontologinių, ontologinių. Šįryt mane ištiko toks ornitologinis nuotykis. Seniau žmonės iš paukščių spėdavo. Tai tokios ornitologinės pranašystės vieną parsisiunčiau iš viršaus. Į juodą kamieną stuksena genys, per PDR dingsta austriukė ar kitas koks nors kūrinys. Bet čia nekalti miško paukščiai, seniai, kalta čia degtinė ir jos gaminiai. Dabar dėl Svetimi, porą replikų prieš skaitant irgi tekstą. Kodėl aš vienas, o kodėl mūsų galbūt yra daugiau. Matot, pasiekėm tokią mes matyti jau būseną, kai pradėjom svetimauti tekstais. Mūsų paskutinė ta Svetimi po 20 yra visų mūsų bendri tekstai. Ir kai tokia būsena pasiekta, tai tada, kai jau svetimauji tekstais, tai gali siųsti vienas kitą kaip svetimą, kur nori. Pavyzdžiui, Alvydą Šlepitą pasiuntėm pavasarį į Trakų Vokės pažeminius ir jis ten pabuvo svetimas ir paskaitė, dabar Svetimi mane pasiuntė mane į Druskininkus ir aš pabūsiu svetimas su mūsų vardu. Ir dar vienas momentas, tas pats Alvydas labai gerą naują tokią etimologiją Svetimi išvedė, o galbūt mes ne Svetimi, o Svetimi. Čia pagal analogiją su šimi japonų. Tai mes tuo būdu pakeliam visą šitą reikalą į tą aukštesnę poetinės kulinarijos, taip sakant, lygmenį. Ir paskaitysiu tekstus, aš nežinau, tu paseksi turbūt, aš pasakysiu, ką skaitysiu. Svetimi arba Svetimi. Gėrė mūsų vandenį, valgė mūsų žvėrieną, lietė mūsų savo rankom. Gėrėm su jais ir valgėm, lietėm juos savo rankom. Kai nuėjo, žiūrėjom iš paskos, dudylantis tamsoje siluetai. Pasivijom juos ir nugalabijom dėl viso pikto. Labas rytas. Viskas gimsta lyg iš nieko, į pasaulį krinta sniegas, viskas nieko pasibaigia, vandeniu pavirstas snaigės, senas tekstas, naujos eilės. Labas rytas, mano meilė. Čia kas tylo. Buvo Sovietų Sąjungoje toks garsiausias žudikas kanibalas. Visos kanarėlės dvesia, jos dažniau kvėpuoja, kartais ilsisi, jos dainuoja, kai būna saulėtekis ir numiršta saulėlydį, bet dažniausiai jos dvokia ir dvesia, arba dvesia ir dvokia, o prieš mirtį dainuoja raštų dainas. Tada jas visas ir sušaudome, tiesiog mokslinio judėjimo kryptimi, kad atsigautų tyla, kad būtų pagaliau prieglaustis tiems jauniems ir fainiems poetams, kanibalams. Juk taip sunkios tos minutės, kai kramtai ir neįveiki tas kremzlės. Balame. Čia gal mano komponuoja? Gerai. Tai pagarsinkit. Balame. Tai miestas, kuris niekada nepabunda, iškėlęs pasauliui apytrumpį pirštą, bet veda keliai į jį ir pabunda, sugerti jos miglą, kaip likerį tirštą. Iš eilių vėrinio viena antroji ten kažkur. Upė neša mane į nežinomus sietuvas, ten, kur visas aš susirinksiu, skaidrus ir nurimęs, be bangų, be ošimų, be rimų, lengvas, amžinas, svetimas. Iš promemorijų, 6. Čia, nežinau, rodo,
vertimą rodo. Čia žaidimas toks. Lietuviškai, paskui rusiškai. Ašmeninis laikas, ašmeninis gyvenimas, ašmenybė. Лишнее время, лишняя жизнь, личность. Betvarkė. Ir sugrįžo viešpats prie tvenkinio vieną karštą rugpjūčio popietę, nei kukučio ant liepto, nei balto niekelio, nei tylos, nei triukšmo, nei logikos. Tatybiškas. Tylėk, nebesakyk man nieko, tu moteris verta El Greco. Bet tarti reiktų turbūt, tu moteris verta El Grieko. Atodrėkis parkinge. Jis buvo angelo skvernų baltumo. Ilgai jį traiškėm ratais, kol pamatėm, kad jau palūžo, balomis pasruvo vaivorykštynės tepalų gyvatės. Ačiū. O dabar kviečiame svečią iš Čekijos, Jaromírą Tipult. Labas vakaras. Esu labai laimingas, kad esu čia. In the born city of sculpture, Jacques Lipchitz, who is really important for me, in the living city of Konstantin Čiurlionis, and in the city of these poetic meetings. Thank you for the invitation. To naráží řeč. Ležím na podloží sotva slyšitelných drnčení a hukotů. Sotva slyšitelných, ale vytrvalých. Prosazují se a od spodu do mě vnikají. Přenášejí se na mě. Lehce, ale velmi, velmi lehce mě pobolívají. Jakoby něco trhlo mezi stropem a podlahou. Někde tam, kde se od sebe ještě nedají rozeznat. Zvlášť to vysoké, málem až jasné, chvílemi přerušované chvění. To naráží řeč. Asi spolu opatroníš, mluví ženské. Zaživa. Píšu o tom a nechci na to myslet. Nemám potuchy, proč se vždycky upnu na jedno slovo. Nějaké takové slovo, na kterém nakonec ztroskotám. To se ti stalo ještě zaživa? Toho odpoledne jsem se v tom trochu potácel, vzadu po louce. A z trávy mě sledovala černobílá kočka. Byl to můj konec. Najednou jsem viděl, že k ní všechno vede. A že se jí, jak tam sedí, nedokážu vyhnout. Viděl jsem se, jak na truc měním směr a mířím jinam. Jenom kvůli ní. Ale stejně, průhledně, marně. Zase jinam. Zase nazpátek. Buď nepřímo k ní, nebo rovnou. Uzel se stahoval, dokud přede mnou neutekla. Uzel. Zase jedno z těch slov. Sotva se za nějakým takovým pustím, už na jeho místě začne číhat něco, s čím jsem si vůbec nikdy neměl začínat.
A pak už nepomůže ani škrt, ani útěk za jiným slovem. Žádné není jiné. A všechno si to navzájem umějí připomenout. Necítím už báseň, ale jenom studený stisk. Že asi nikdo z nás živých by nechtěl doopravdy vědět, natož zažít, co může znamenat zaživa. Dokud to přede mnou neuteče. I jako tenkrát. Ani se nehni. V té knize, kterou si nenapsal, byl jeden, co pořád opakoval: vytraťte se zadním vchodem. Myslel jsi na vyhynutí. Přece jen je v tobě kus dobrého. Ale viděl jsi večer, jak jiskry proletovaly roštím, jako střely mezi větvemi, hotové toky, průlety různými patry, jako mezi tunely nebo přejezdy dálnic. V průduších hranice zářivé čáry zjevovaly děravost, volnost celé stavby. Rozvětvení ohně unikající ven, rozvětvením dřeva. Kresba ohně proškrtávající kresbu dřeva. Jako krev žilami se to hnalo. V noci si pak viděl přicházet nohy a břicho osvětlené baterkou. A jinde, jako když se potopí jenom kus lodi, odkrývání průhledů, kde zrak vždycky předtím narazil na zdi. Otevřený prostor, překážky mizí. Dočasně tu proudí vzduch. Z pater visí tisíce potrhaných kabelů, rour, krycích plátů. Takové bílé, roztrhané tělo. Pozoruješ holuby, jak usedají na ta prorvaná betonová patra, jako na útes. Příroda okamžitě obydluje nové tvary. Hned je poznává, i když jsou čerstvé, včera nebo dnes ráno vytvořené silou trhacích strojů. Ploutev z tebe vyrvaná, je čas povolit tu ryby. A jinde totéž menším, zdi rozlomené v půli, zahledneš tapety a místa, kam postavit stůl. Výtrvaným nedostavěným domem, který je samé patro a holé schodiště. Vystoupíš hned za rohem, aby ses tam vrátil. Bude tam potrhaný plot, provalené pletivo a vyvrácený sloupek. Když vlezeš dovnitř a v chodbě někoho potkáš, zarazíš se. Dokud nezjistíš, že i on se zarazil. Ani jeden z vás tam nemá co dělat. Projdete kolem sebe jako dva neprůhlední. Při odchodu ovšem průhledně vyšlapeš všechny stopy pospátku. Jako by už nemělo být žádné ven ani vyvanutí. And the last one, Instincta. It's a long time I wrote this text. Až se naši psi združí do smeček a rozechvěle s temnou urputností se vydají zákonům věčného úniku a jenom občas se zastaví, pozorně vtáhnou tisíce pachů, vstyčenými slechy zachytí vijící improvizace větru.
vymění si žhnoucí pohledy a rozběhnou se dál. Pak už snad bude stát za to si v nepřerušitelném tichu pojištěných bytů znovu přečíst zažloutlé dopisy. Až se směšně dávné zvyky našich psů rozpustí v ostražitém kolektivním instinktu a dálky se slí v zarývavou stopu tisíců vytržených osamělců, pak už snad bude stát za to roztrhat staré listy a v dešti padajících útržků luštit nová oslovení. Až psi dorazí na dohled našich panelových měst a s nevyzpytatelně chladným klidem si vyčkávavě lehnou, občas divoce štěknouce, jen tak do ozvěny, pak už snad bude stát za to pomalým krokem vyjít na balkóny a vidět, že oni vidí. Ačiū, jeigu ste bakute vitas videkšnis. Ačiū Jaromyrui. Dabar kviečiame poetę Alisą Vales iš Jungtinių Amerikos valstijų. 244 puslapis. Please welcome Alisa Valles. Page 244. Labas vakaras. Thank you, all the organizers of this festival, especially Rita, Carrie, all the sponsors and the sponsor tree, the fruits of the sponsor tree. I literally haven't had this much fun in years. I'm going to read half of a much too long poem, and I'll just say two brief things about it. It was written for a friend of mine, a woman who stayed with me in the early 90s. She was a refugee from Sarajevo, who became a close friend of mine when I was a student in London. So she is the you in this poem, and the poem is based on a fragment of Sappho, fragment 20, since they're all numbered. So the little intertitles are fragments of Sappho, and I've tried to refill the gaps between those words. I owe a great debt to my intrepid translator, Dominikas Martinas. He should just go back to writing his own stuff after translating this poem. Fragment 20. Brightness. This summer, birds fly out from the top branches of a tree outside the window, dancers running out from the wings. And a tree that was dying for years of an unknown disease now proffers its fruit again, small, hard, green, and bitter. The birds fly upward, folded into the brightness of the air, distant but clear. Air separate as an ocean to one on shore, clear as they are not. So near, we feel the rush of their wings. With the help of good fortune. This was the longest day. We sat under a tree talking about notes and accidentals, a word and its inflections, and our part in ordering them, making a world revolve around us and obey, while high winds plow the ocean and a network of radar signals fails.
In dreams you see a body often washed up on the shore, pale and slack, and fortune is a tide lifting and playing with the fingers. To gain the harbor, between voice and word, sea, wind, and sail, no certainty but the rough map of an expedition. From the ruins, home, to the neon light of a harbor, a drunk watchman running girls on the dock, back to piercing silence, a death mask, or the other story, a course through dark seas of longing, alien cities, a hand moving across skin, across a wound, and the return years put off for a series of false identities. Black earth. Your eyes are two pails of terror carried into the future. What will you find? Fertile black earth measured by feet, or a yard choked with anonymous limbs, screams lying like withered leaves in an index, the fullness of a bird call, the sound of running water, or, you say, roads and bridges mined, lines ripped out, the waste sunk in stagnant pools, the melody outlawed that stitched words to durable air. The sailors are unwilling. And it's true that many didn't leave but stayed behind, invisible at the farther reaches of a city, shunting around enclosed transport from dirty bed to dirty shop, children keeping a place in the queue. Always somewhere at the farther reaches of the mind, you know, stopping for a paper, watching the news without sound in an airport, that it must be temporary, this difference between us. Great gusts. The story traveled slowly from that corner of the world. By the time they were heard of, poor souls, they perished. Some fleeing the catastrophe and some who stayed behind. A wind now carries scraps of papers, spreading the news, sketching their customs and the major tenets of their faith in bird's flight, but not the diminutives of a boy's name, you say, or songs you sung at school during a blackout. And on land, the words are ghost limbs, cracks on a tongue's surface, desiccated rivers curling at the edges, falling backwards to gag the throat and shiver on the skin like flaking paint when a house is hit by a stray missile, a garden wrecked, and a pond where fish float pale under the sick skin. But in the morning, blossoms fall. After the city is wasted, a tree scatters petals, forming a beauty entirely unwilled. We'll stop there. Thank you very much. Thank you, Elisa. Ačiū Elisai. Dabar mano labiau užrašyta tai, kas užrašyta ir parašyta ryškesnėm raidėm. Jotvingio ir jaunojo Jotvingio premijos įteikimas. Taškas. Kviečiame Antaną A. Jonyną, Jotvingių komisijos pirmininką. Jis mums turi šitą pasakyti. And now we will start awards ceremony. It will be in Lithuanian. So, dear guests, please be patient, or maybe you can stay here just to listen to the language, because as Adrian Rich wrote, even the alphabet is precious. And so Antanas A. Jonynas, the chairman,
the Lithuanian Artist Union and of this Jodvingis Prize Commission will announce the winners. Kągi, labas vakaras. Iškilmingiausias mūsų festivalio momentas. Turiu garbės, kaip Jotvingių premijos komisijos pirmininkas, paskelbti mūsų šių metų Jotvingio poezijos laureatus, jaunojo Jotvingio ir tiesiog Jotvingio premijos laureatus. Šiaip turiu pasakyti, kad dirbo mūsų komisija, kurią sudarė Marius Burokas, Viktorija Daujotytė, Donaldas Kajokas, Marius Šidlauskas, Rasa Balčikonytė ir aš, Antanas Jonynas. Komisijoje turėjo dalyvauti dar ir Giedrė Kazlauskaitė, tačiau jos kandidatūra buvo pateikta Jotvingio premijai, kad ji nuo visų balsavimų buvo nusišalinus. Taigi, pradėsiu, turbūt reikėtų pagal mūsų protokolų surašytą Jotvingio premiją pirmąjį, bet aš pradėsiu galbūt nuo jaunojo Jotvingio. Ir protokole parašyta, kad jaunojo Jotvingio premijos laureatų rinkimuose buvo svarstoma pagal pateiktas paraiškas, kur buvo pasiūlytos Manto Balakausko ir Vainiaus Bako kandidatūros ir taip pat atsižvelgiant į originaliosios bei verstinės poezijos bibliografiją nuo 2015 rugpjūčio iki 2016 rugpjūčio. Taigi komisija pati galėjo siūlyti savo kandidatus rinktis ir buvo premijai pasiūlyti Mantas Balakauskas, Vainius Bakas ir Nerijus Cibulskas. Balsuojant nutarta jaunojo Jotvingio premiją skirti Nerijui Cibulskui už rinkinį archeologiją, kurį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2016 metais. Book of Verses, Archaeology. Nerijui prašom pastovėti dabar, palaukti, o jam pašlovinimo žodį žadėjo tarti pernai metų jaunasis Jotvingis Mindaugas Nastaravičius. Kviečiu Mindaugą tarti. Labas vakaras visiems. Važiuodamas galvojau apie tekstą, kurį parašiau ir supratau, kad turėjau parašyti tekstą apie Nerijų, bet jį parašiau apie save. Ir todėl šitą laudaciją pavadinkime apie egoizmą ir empatiją. Laudacija 2016 metų jaunojo Jotvingio premijos laureatui Nerijai. 2013 metų lapkričio 27 rytas. Jauni ir talentingi Cibulskas, Razauskas ir Nastaravičius, jų vairuotojas, prieš susitikimą su Ignalinos rajono Dūkšto vidurinės moksleiviais blaškosi koridoriais ir ieško tualeto. Pravėrę duris jie mato 6-7 berniuką, išbalusi, matyt, apsinuodijusi maistu, apsikabinusi kriauklę. Vaikas pakelia galvą ir taria: man labai bloga. Ir tas jausmas, mūsų šypsenos ir mūsų gailestis, tas gumulas, kurį mėgina išvemti šitas vaikas, ir tas kitas gumulas, kurį nuryjame mes, dėl kurio tarsi nejauku ir šiek tiek gėda.
kad tai mažas nepažįstamas vaikas, kuriam akimirkai pajunti patį didžiausią jausmą. Akimirkai, kuris sustoja ir tęsiasi begalybę, erdvėje, kurioje niekas nebejuda, kurioje žmogus yra taip arti, kad jo paties beveik nesimato. Ta jausmų ir emocijų tirštybė. Tas niekur neskubantis laikas, dar neprasidėjęs, bet seniai pasibaigęs. Apie tai ir iš čia yra Nerijaus poezija, pirmą kartą išgirsta būtent Ignalinos rajone, nors nesykį skaityta ir girdėta prieš tai. Banalybė, bet vis dėlto teisinga, kad pamatai tik atsitraukęs ir išgirsti tik nutilęs. Kada nors Dūkšto vidurinėje mokykloje, kad ir prie tualeto, kabės lentelė, kad būtent čia Nerijus Cibulskas buvo pavadintas lietuviškojų Tomu Transtriomeriu, šviesaus atminimo švedų poetu, Nobelio literatūros premijos laureatu, rašiusių nedaug, bet gerai, kaip ir Nerijus. Ar ko nors esmingai skiriasi Nobelio premija ir Jaunojo Jotvingio premija? Iš esmės niekuo. O ir abu poetai apdovanoti už tą patį. Už suvokimą, kad pasaulio sustabdyti neįmanoma, kad tenka sustoti pačiam. Už tą tylą, kalbančio ir tylinčio pasaulio akivaizdoje. Už vaizduotės kasinėjimą ir kalbos gylį. 2016 metų rugpjūčio 23 vakaras. Rašytojų sąjungos kieme Nerijus netrukus pristatys antrąją savo knygą Archeologija. Esu pažadėjęs dalyvauti ir paskaityti keletą jo eilėraščių, tačiau skambinu po pietų ir pranešu, kad turbūt nebūsiu, nes labai bloga dabar jau mano paties sūnui. Kitą dieną paaiškės, kad plaučių uždegimas. Kitą dieną Nerijus parašys žinutę ir paklaus, ar viskas gerai, o aš atsakysiu, kad gerai. Kitą dieną 9-10 berniukas tik akimirkai įlėks į tualetą, kitą dieną išbėgs atgal, dar kitą dieną taps jaunuoju Jotvingiu, vis dar jaunu ir vis dar talentingu ir turbūt esančių arčiausiai Nobelio premijos, lyginant su kitais jaunaisiais. Poskriptum. Vietoj Tomo Transtriomerio norėčiau pacituoti nepažįstamą merginą iš Facebooko. Citata. Cibulskas man patinka. Rimtas, gražus, draugaučiau ir tuo atveju, jeigu poezijos nerašytų. Labas vakaras. Iš tikrųjų yra labai daug emocijų ir pirmą kartą per visą savo kūrybos laiką pasirašiau kalbą, kad atsiminčiau, ką noriu pasakyti ir repetavausi šiek tiek. Gal neskaitysiu eilėraščių iš archeologijos, bet pabandysiu papasakot, kas yra pati knyga. Ačiū tam. Iš karto atsiprašau, jeigu skaitysiu ir šiek tiek viskas bus padrika, bet aš, iš tikrųjų labai jaudinuosi, bet pamėginsiu. Visi, kas atsivertė, paskaitinio ir perskaitė archeologiją, knygą Sausoko vadovėliniu pavadinimu, tikriausiai atkreipti dėmesį, kad labai daug yra rašoma apie gamtą.
Ir čia norėčiau pasakyti, kad man tai yra labai natūralu. Kiek ir pačiame žodė natūralu yra gamtiškumo. Ir turbūt viskas susideda į tą dalyką, kad pavyzdžiui, mano miestelis, iš kurio esu kilęs, ir kurio pagrindinė gatvė primena alėją, kurią kažkas pradėjo retinti. Arba tai, kad pavyzdžiui, per savo trumpos atostogas išeinu į mišką ir vaikštau nežinomais takeliais. Arba galbūt tai, kad archeologija gimė iš paprasčiausio dalyko susijusio su žoliapjove. Istorija paprasta, tai buvo praėjusių metų vasara, sodas, žoliapjove, tai nustojo veikti. Yra visagalis Facebookas, kad tu gali ieškotis meistrų įvairiausių. Ir man atrašo Arnas Ališauskas, poetas. Sako, Nerijau, jeigu tu nori surasti meistrų, jungis į šią grupę. Tenai tikrai rasi kažkas, kas tau padės, tai tavo žoliapjovę, toliau galėsi pjauti savo pievas ir visą kitą. Ir paskui parašo, beje, kaip tau sekasi rašyti? Ir tai buvo tas momentas, kada iš dalies Arnas paskatino mane šiek tiek greičiau įdėti su antra knyga. Kam aš niekam tikrai nesiruošiau. Ir šitą istoriją su žoliapjove man labai daug ką pasako. Kad turbūt viskam yra savas laikas. Ir, tarkim, jeigu su archeologija būčiau uždėrsęs truputėlį ilgiau, aš nežinau, tai būtų buvusi archeologija. Gal tai būtų buvusi kažkokia kita knyga, kurios rašymas būtų užsitęsęs ilgiau negu, tarkim, 4 metai, kurie praėjo nuo pirmos knygos. Ir taip, archeologijos eilėraščiai yra apie metų laikus. Tai yra labai paprasta, tai yra paprasčiausias metų ciklas be pavasario. Ir tai yra knyga apie laikus, kurie yra žmogaus viduje. Ir šitie laikai yra skirtingi negu gamtiškieji, kurie eina pagal savotišką ciklą. Jie dažniausiai ciklo neturi. Tarkim, banalus pasakymas, kad žmoguje ruduo gali būti gražiausia pavasarį, arba labai sunku paaiškinti tokį dalyką, kai tau žiema ateina po tavo gimtadienio, kada pavasaris dar atidinėja. Ir čia greičiausiai yra tas dalykas, kad krumpliaratis sukasi ir labai sunku paaiškinti jo veikimo principus. Jisai gali būti nesudėtas, jisai gali būti sugedęs, jisai gali nesisukti, bet viskas yra jo valioje. Galėčiau archeologiją pavadinti savotiškai lūžio knyga, kad ją rašydamas, ją tęsdamas po pasikalbėjimo su Arnu, aš jau buvau iškreipęs didmiestį į provinciją, į mažą miestelį, kuriame galėjau kitaip išėti tekstus į savo kūrybos procesą. Ir labai norėčiau padėkoti žmonėms, kurie prie šitos knygos prisidėjo. Tai pirmiausia, tai buvo Arnas Ališauskas, kuris inspiravo visą reikalą su archeologija. Taip pat noriu padėkoti knygos redaktoriai Linai Iškutį, taip pat poetams Gintarui Grajauskui, Rimtui Stankevičiui, kurie skaitė rankraštį ir galėjo pasakyti kažką tai daugiau negu aš mačiau, duoti patarimų, kurie mane visi tiko, ką aš atmečiau, ką priėmiau. Noriu padėkoti savo artimiausiam bičiuliam, kurie yra visą laiką šalia, su manimi, su kūryba, su pokalbiais. Noriu padėkoti savo bendraminčiam, savo šeimai. Ir aišku, dėkoju visiems, kurie archeologiją skaitė ir ją vertino. Ir kas įdomiausia, man kaip tokiam gamtininkui su poezija Juodkrantės premija atrodo labai gamtiška. Nežinau kuo, jeigu reikėtų įvardinti asociaciją, aš jos dabar kol kas nepasakyčiau, tiesiog tai yra labai artima, labai savita. Ir džiaugiuosi šį vertinimą šį vakarą atsiimdamas
ir bandysiu šį vardą prisijaukinti. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad manau, kad mano kasinėjimai buvo prasmingi. Ilgiausiai stoviu prie Ronių krūmo, išsibūdinęs. 93 pavakarę, pamiršęs manęs rogutes, kuriuo jau pasiimti, be poliavos dunksi šaltos dangaus kalvės, čia grūdinama sunkių snaigių siunta, svoris ilgam prisidėstintis miestus, mano smalsumas, perėjimas žvėrelis, slapčia laka iš tuščio, kaip nušulina. Ten žiemoja visos būsimos vasaros. Dabar paskelbsim šių metų Jorkingio premijos laureatą. Iš tikrųjų, metai buvo tik gražūs ir pasirinkti komisija tikrai turėjo iš ko. Buvo svarstoma pagal pateiktas paraiškas, kur buvo pasiūlyti kandidatūros Dainiaus Gintalo, Giedrės Kazlauskaitės, Artūro Valionio, Erikos Drungytės, taip pat atsižvelgiant į tą bibliografiją šių metų, ir premijai buvo atrinkti ir pasiūlyti šie kandidatai: Giedrė Kazlauskaitė, Eugenijus Ališanka, Dainius Gintalas, Benas Januševičius. Po aptarimo antram ture liko Giedrė Kazlauskaitė ir Eugenijus Ališanka. Balsų daugumą nutarta Jorkingų premiją skirti Eugenijui Ališankai už poezijos rinkinį Stuburo punktyrai, išleistą Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2016 metais. Sveikiname. Poetas Donatas Petronis. Labas vakaras. Jūs suprantate, apie Eugenijų Ališanką kalbėti apie jo nuopelnus lietuvių poezijai ir literatūrai, čia būtų siaubingai nuobodu, nes jų yra siaubingai daug ir jūs visi patys žinot juos. Jei nežinot, tai reiškia, atėjote į šokius ar ne Druskininkų rudenį. Kai šią savaitės pradžioje pradėjo mano telefonas kalbėti Antano Jonino balsu, aš sutikau parašyti laudaciją, bet ką galiu sutikti, kad tik nustotų tik tai kalbėti. Ir aš sutikau ir tada pradėjau galvoti, kad šita užduotis, šita formulė turi per daug nežinomųjų man. Pavyzdžiui, kokia ta formulė išventinimo į Jotvingius, už ką labiau jis būtų čia premijuojamas ar už stuburą, ar už punktyrus, ir apskritai už bet kurią iš prieš tai 6 knygų buvo galima išventinti, jas ir reikėjo kažkada anksčiau, ir dabar čia viskas savų laikų ar nesavų. Ir be to, pirma, kita mintis šovusi, ar apskritai Eugenijus bus, ar jis nebus kur nors tokiam Ciuriche, Winnipege, kokiam nors Indonezijoje savo laikrodį paskandintą žvėjojantis. Taip galvojau, kad bus virtualu per Skype, ir aš dabar galvoju, čia holograma Eugenijaus, ar jis čia pats tikras. Ir šitas minčių seka mano buvo pirmosios išsikristalizavusios pačios kvailiausios mintis,
galvojau paklausti Eugenijaus, gal jis kartais nejaučia skausmo ir šalčio. Jeigu jis paaiškėtų, kad nejaučia nei skausmo, nei šalčio, būčiau sakęs, imkim, įkalkim Eugenijų į žemę iki kelių, tegul Lietuvos gimtoj žemelėj pabūna, kad iki pirmųjų šalnų, iki pirmo sniego, tegul pamato, kad ir čia saulėlydžiai gražus, kad ir iš ryto kartais visai nieko būna, kad prisimintų visus 83 gražius gimtosios kalbos žodelius, apibūdint pušies lapų šlamėjimą. Bet po to galvoju, neverta, nereikia nei jo rišti, nei pančioti, nei automobilio raktelio atimti, nei kaip kitaip jo judėjimą trikdyti, nes šiaip yra, pripažinkim, labai gerai, kad yra tokių poetų bastūnų, sekta šaikė, aišku, Eugenijus yra visos tos gaujos atamanas, kurie iš svečių šalių parvaro į mūsų gimtąją literatūrą ir gerai veikiančių metaforų ir šiaip atsarginių dalių mūsų subirusiam poetikom remontuoti. Ir kas svarbiausia, parvaro būrius priverstinių belaisvių, priverstinių pasitaiko ir tarp ir žymių, tokių kaip Herbertas Zagajevskis, arba netgi paskaitomų, tokių kaip Šimborska, ar dar vienas kitas. Aš turėjau omeny, kad išverstas poetas tampa tas svetimos kalbos belaisvis, bet po to galvoju, pats Eugenijus yra daugkartinis belaisvis, tiek kartų išverstas į visas kalbas. Ir po to, kai išverti kažką ar pats būni išverstas, jau nebepasitaisysi, liksi. Na, bet Ališanka privertė visą kuopą svetimšalių privertės, dirbančių mūsų gimtosios poetikos laukuose. Ir šiaip dėl to plėšikavimo ir kariavimo, iš pradžių galvoju, taikus iššokės, bet vat išlenda eilėraštis, pavyzdžiui, 74 puslapį tos premjuotos knygas Taikos balandžiai vaidina. Pacituosiu, Europą be sienų, be velyčių, be balandžių. Interpretuot visaip galima, bet ir taip, kad jam ta taika yra ne pats būtiniausias sąlyga išlikimo. Ir po to šiaip reikėtų kažkokį mazgą užmėgsti, kaip Ališanka ir Jotvingiai. Sieną galvoju, kai kurios senosios mūsų baltų gentys buvo prekiauti bandė, kai kurios bandė asimiliuoti su kaimynais, kai kurios plėšikaudavo, aišku, mūsų vikingai kuršiai ir, aišku, jotvingiai plėšikai būdavo. Tai vat, kiek Eugenijus jotvingiškas yra, kiek jis mums priplėšikauja, kiek parvaro belaisvių iš svetimų kalbų, kiek pargabena gimtojimo kultūrą ant terabaitų vaizdų, sintagmų, leksemų, stilistikų, išminties džiovintos išganingų kvailysčių, nebegaliojančių, bet poezijai tinkančių vizijų, kadaise sprogusios metafizinės juodosios skylės gabalų. Visą tai ir dar daugiau metais Ališanka tempė į lietuvių poetiką lagaminais, teleportais, mintimis, automobilio ratų kamerų orų, kartais ir tarp popierių. Ar tai legalu, aš nežinau. Iš Eugenijaus eilių knygų pavadinimų šiaip galiu įtarti, kad jis ir pats nėra tikras, ar jį grįžtant atgalios leis per sieną su žinybų inspektoriai. Įsivaizduokit situaciją, pareigūnas klausė poeto, kas lagamine. Ir poetas sako, nieko, stuburo, tik punktyrai, jeigu, egzemplium, iš neparašytų istorijų, dievakamis, pelena miestas, lygiadienį, nei šnapsų, nei cigarečių, nei benzino, čia taip žiauriai tarkime, bet sodint nėra už ką. Aišku, pareigūnai ir inspektoriai
Eugenijų pro sienas ir oro uostų užkardas visada praleidžia, bet mes juk suprantam, kad viskas, ką jis prisiplėšia iš svetimų tikrovių, ką jis gabena, yra nelegalu. Nes legalūs dalykai neveža. Tai sveikinu. Sakyčiau, vertėjo man tą premiją gauti vien dėl to, kad išgirsčiau tokią laudaciją. Kaip byloja patarlė, 7 kartus matuok, 1 kirp. Man sekės kitaip. 7 kartus kirpau, išleidau 7 poezijos knygas, dabar matuoju. Visai neprastai atrodo. Kasuta kruopščiai, medžiagos malonios kūnui, modelis labai patogus ir madingas, o pas pardavėjas kantus, malonus, laikosi pažadų. Pavadinkime šį modelį juodpunkiu. Tinka išeigai, sekmadieniniams pasivaikščiojimams, nes šventasis raštas skelbia: sekmą dieną, kitaip sakant, 7 dieną švęs. Taigi švenčiu, vaikštau išdidus, kaip Kauno kunigaikštis Kęstutis, o galvoje vis aidi senas smagus juodaodžis Vižvelsas. When the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. O taip, kai šventieji žygiuoja ir aš norėčiau būti jų būryje. Ir džiaugiuosi, kad jau esu tame pulke, tarp brangių man poetų, tarp gyvų ir jau mirusių, kad tapau Juodpunkių šeimos nariu. Ne viskas taip paprasta, šnibžda vidinis balsas, juodųjų reikalų ekspertas. Ar žinai, kad sandoris su velniu yra iš 7 paragrafų? Kad jis sudaromas 7 metams ir pasirašomas 7 kartus? Šiandien nenoriu pykti su savo vidiniu balsu. Nuleidžiu replikas negirdom. Pasirašysiu ant 7 knygų. O po 7 metų žiūrėsiu. Staiga kažkur viduryje Europos 7 valandą ryto sukrankė varna 7 kartus. Ir aš pabundu. Teisybės dėlei turiu pasakyti, kad šią varną su Edgaro Alano Po varnu, jeigu kas ir sieja, tai tik tolimi nesantuokiniai ryšiai. Ta varna lesa mano stuburos lankstelius. Kaip kadaise neaiškios kilmės paukštis lesinėjo Prometėjo kepenis. Gerai dar, kas stuburo tik punktyrai. Laikrodis su varna. Dar vienas laikrodis mano gyvenime. Turėjau daugiau negu moterų ar premijų. Labiausiai myliu šveicarišką, klasikinės išvaizdos, neveiksmingas. Šekspyriškas dramas išgyvena tyliai, nenugrimzdamas į depresiją. Muštro šalininkas. Primena senąjį iš kito eilėraščio, žuvusi prie Indonezijos krantų, kuriam buvo ištikimas iki pat jo sūraus galo. Ko nepasakyčiau apie Swiss Military, prabangi karo laikų meilužė ir tiek. Kiti mano laikrodžiai buvo nelaimingi, ne graikų tragedijų veikėjai, šiaip nevykėliai, apsimetėliai, vėžininkai, kurių nesinga operuoti net senasis Kalvarijų turgaus laikrodininkas. Šitas netoks. Šito viduriuos kirminai ir kaulai. Ir vakarykštės duonos trupiniai, skrandžio sultis ir išmatos, vietoj vienkartinio elemento suka krumpliaratį vienatinė širdis, krauju varomas laikrodis su varna. Su varna ar kuosa, ar gegute, ne taip ir svarbu. Esu paukščių daltonikas, neskiriu juodos nuo juodos. Švintant 7 ryto sukrankė 7 kartus. Švintant 7 ryto sukrankė 1 kartą. Švintant 7 ryto sukrankė 2 kartą. Švintant 7 ryto sukrankė 3 kartą.
švintant 7 ryto sukrankė 4 kartą, švintant 7 ryto sukrankė 5 kartą, švintant 7 ryto sukrankė 6 kartą, švintant 7 ryto sukrankė 7 kartą. Iš pušies ar maumedžio sukrankė, esu medžio daltonikas, neskiriu žalios nuo žalios, tik 1 kartą per dieną. Ir parodė tikslų laiką. Bet parodė taip, kad visi Šveicarijos varpai subliuško. Tai parodė, kad pats laikas pasirodė visų gražumu, baisus kaip angelai, liūdnas kaip 9 elegija. Viskas čia kartą ir niekad. Ir mes juk kartą tik tai. Ir daugiau niekados. O jau maniau, suvilkę, niekada nebesusitiksiu. Ačiū visiems, be kurių nebūtų ir manęs. O dabar dar keletą eilėraščių. Jaunystėje visi mes Šekspyrai. Jeigu tąsyk, kai jaunas buvau kaip teliukas, būčiau pabučiavęs gražiau tą mergaitę, kuri ėjo į aktorės ir po metų išėjo. Gal ir aš būčiau ėjęs į žmonės su gerom naujienom uždanimus. Ir mano Ofelija dar daug ko nemokėjo. Susidaužėm priekiniais dantimis, tarsi 2 Joriko kaukolės. Man regis, ją net mylėjau. Ofelija, ne tą mergaitę. O dantis buvo kieno. Kažkoks italas tą vakarą traukė Felicitą. Netinkamas fonas tragedijai. Bet jau įpratau prie nekokybiškų dekoracijų, suveltas scenarius. Mano režisierius mato pasaulį per nelik stambių planų. Jam tik būti ar nebūti. Išėjo mergaitė iš mano gyvenimo. Jeigu tąsyk būčiau kitaip pabučiavęs, gal ir man būtų tekęs gražesnis vaidmuo. Nebūsiu duokasi. Kava su stirna. Jeigu nesiveržia iš tavęs, nepaisant nieko, nedaryk to. Čarlis Bukovskis. Geriu kavą su stirna 10 valandą ryto. Stirna negeria kavos. Stirna pusryčiauja kartu su manimi, atokiai alyvų kalno papėdėje. Kai susitinka mūsų žvilgsniai, atstumas tampa laiku. 2 atsitiktiniai įsimylėjėliai. Vienas pasiryžęs bet kurią akimirką nutraukti santykius, jo netenkina status quo. Kitas seniai nebetiki meilę iš pirmo žvilgsnio. 2 baikštų žvėrys, 2 planetos, kurios suartėja tik eilėraštyje, kurios sukas aplink nematomą juodąją skylę. Iš kur žinau? Iš netiesioginių meilės įrodymų, iš protuberantų, kurie išsiveržia nepaisant nieko, iš ašarų dilgsėjimo paširdžiuos, baimės, gyvuliškos baimės, žmogiškos laimės. Geriu kavą su stirna, šalia geria Bukovskis, su juo kavos neišgersi. Su juo tik baltoji iki baltųjų naktų. Pragaras skirtas vienišiams. Čia jis apie meilę, kuri veržias nepaisant nieko, nepaisant Alzheimerio ar vėžio. Skaitau apie meilę, rašau apie stirną. Vis mažėja atstumas tarp skaitomų ir rašomų knygų. Jau parašiau Eliotą ir Rimbo, dabar girtuoklio eilė. Vis mažėja skirtumas tarp meilės ir atsitiktinio eilėraščio. Jeigu nesiveržia iš tavęs, nepaisant nieko, nedaryk to. Per vėlų, Čarli, mokytis nebūti. Per vėlų. Po Maironio nors ir poezija. Rodos dar vakar klausiaus pavasario balsų, o jau spalis patsai vidurys ir dar pilnantis naktimis. Vėjas toks, kad rauna dantis su šaknim. Brendu, jau beveik visai vedantis, per šūstančių lapų pusnis. Iš kur šitoks vėjas, švepluoju retoriškai, tarsi cituočiau klasiką, kryptis rytų, nuo paties Sibiro,
neša lapus nuo senelių kapų silavotoniniais būsių vagonais. Ir aš norėčiau prikelt tą kėkštą po langu ir išgirsti dar kartą jo klyksmą raudonųjų serbentų krūme. Dabar tik pakeliu ir švysteliu į orą nešienautos valstybinės žemės link. Iš kur šitoks vėjas? Kėkštas skrenda per visą eilėraštį. Ir paskutinis vadinasi vienu sakiniu. Vienu sakiniu. Vienu sakiniu ateina į pasaulį kūdikis. Vienu sakiniu gelia bitė. Vienu sakiniu palieka moterį, nes visi kiti tušti trasuojantys šoviniai švilpia pro šalį, apšviesdami dvi tamsias vienatvės. Vienu sakiniu dienos horoskopas paverčia pragaru visus metus. Vienu sakiniu žaidžia sakinio meistras. Vienu kamaliu į vienus dangaus vartus. Vienu sakiniu žinios, vienu sakiniu karas. Vienu sakiniu įsimeta į kalbą vėžys, karpo žnyplėmis savo uodegą. Nebepadeda nei taškai, nei daugtaškiai, trumpėja ilgieji brūkšniai. Vienu sakiniu lieka mažiau. Vienu sakiniu susigadina visą gyvenimą. Vienu sakiniu recenzuoja Bibliją ir Šekspyrą. Romeo ir Džiuljeta, jie miršta. Hamletas miršta. Dievas miršta. Vienu sakiniu. Viešpatie, kodėl mane apleidai? Vienu sakiniu. Nu niekaip, sako veidaknygės autorius. Nu niekaip. Visas pasaulis vienu sakiniu. Vienu, kad ir ilgu, su durtiniu, su šalutiniais, su dirbtiniais, su mechaniniais ir išmaniaisiais, su asmeniniais ar svetimais. Vienu sakiniu visas eilėraštis. Nu niekaip. Ačiū. Konkursų laureatų apdovanojimas. Kviečiame anoniminių eilėraščių komisijos pirmininkę Uršulę Gedaitę. And now will be the award ceremony of anonymous poetry. And please welcome the chair of the committee, Uršulė Gedaitė. Labas vakaras. Pasistengsiu visą tai greičiau padaryti. Tai pirmiausia, turiu pristatyti komisiją. Šiemet ji sudaryta iš 5 asmenų. Tai yra Palmira Mikėnaitė, Vytas Dekšnys, Jurga Tumasonytė, Saulius Vasiliauskas ir aš, Uršulė Gedaitė. Keli pagrindiniai dalykai. Šių metų teminis eilėraštis yra 20 amžiaus 40-metis. Bus paskirtos 3 vietos, tai nuo jų mes ir pradėsime. Tai aš paskaitysiu eilėraščio pavadinimą ir prašysiu, kad žmogus, kieno šis eilėraštis tiesiog ateitų. Taigi, 20 amžiaus 40-metis, 3 vieta, eilėraščio pavadinimas dekadentiškas. Dekadentiškas. Gal Lietuvai šitiek poetų, to derliaus nėra kur padėti, o veša nearta nei sėta, tik plūsta balsai negirdėti. Tai keliasi frontas po fronto, ir alsą neša nedarnų, ir lenda Europon ekspromtų, ir stveria pasaulį už skverno, o šis tyliai perstumė sienas, ir niekas tą kartą užtartų, nes kaunas šėtonas ir dievas, dėl sielos ir kūno neverto. Į vakarus sprukit kaip lyg vagys, nenorit į rytus etapais, praradę Radauską ir Gnagį, mes plojame tiems, kur pritapo, kol grįžo senyvas vasaris ir apgailoj minios suvirko, o eilės suspindo lyg varis, bet varį vertelgos supirko. Ačiū. Taigi
Trečioji vieta Dalia Bozytė. Tuoj. Taip, antroji vieta. Eilėraščio pavadinimas Sveiki draugai. Sveiki draugai. Sveiki draugai, mes jau seniausiai mirę, palaidoti antakalniuos kietai, įmigę virtę dulkėmis, sustirę, lyg meldai gruodžio vėjyje, o tai, jog šiąnakt vėl susisapnavę geriam ir kaip kadaise tauškėme niekus, tai reiškia, kad net po mirties, ko gero, gyvenasi gyvenimas klaikus. Ačiū. Pirmoji vieta. Eilėraščio pavadinimas Mes. Mes sapnavome karą gražiai, mūsų pykdė linksmas rytinis skambutis. Mes lipom nerangiai iš lovų, širdis paskui mus atskubėjo, paknopstom į šlapią kvadratą duše. Mes pravirkdėme čiaupą ir mus užkapojo vanduo. Prisikėlę, mes glostėm save išsimuilinę delnus. Taip švelniai, kaip jau seniai mūsų niekas neglostė. Garų dėmesį tarsi rojui mes išsivalėm dantis ir aptaškėm baltai savo pilkus atvaizdus veidrodžius. Mes nebuvom išalkę ir mūsų pusryčių valgis nenoromis linko žemyn. Jis kaskart mums privindavo tikrąją kryptį ir laisvojo būdą. Pakeliui mums jaukiai čežėjo mūsų šiukšlės maišuos ir dundėjo plastiko indai tarsi keisti mušamieji. Mes keliavom tarp sienų, nes kito kelio nebuvo ir mes matėm raudoną vijoklių mėsa prisidengusi mūrą. Mes užuodėm šlapimo kvapus iš statybvietės, mes girdėjom stačiatikių cerkvės varpus, mes praėjom mergaičių koloniją, vėlyvų pomidorų minkštumą turgavietei ir užkietėjusių rudenį. Mes prasilenkėm su mergina, jos indėniškų profilių, matėm, kaip prisiglaudus prie pilvo šiltai savo daiktus, žengė pėdom šiek tiek į save, lyg norėtų sugrįžti. Mes sutikom kely storą šiknių vyruką, dėl nosies polipų pravirą burną, atrodė nustebę. Mes praėjom pro nuobodžiaujančias laisvą savo tėvynę, paskui save skleisdami tamsės prieblandos bodėsio sporas, jautėm sprogimai tamsą nušvies ir laisvės vėliavą plazdančią. Čia yra toks paaiškinimas, kad paskutinėse eilutėse yra panaudoti, perfrazuoti Jungtinių Amerikos valstijų himno žodžiai. Juos sukūrė poetas Francis Scott Key ir šitas tekstas tapo oficialiu himno tekstu, pripažinus tą himną 31 metais. Aš pamiršau pasakyti, kad šiemet komisijai pasirodė, jog autoriai rašo labai ilgus eilėraščius ir tarsi žmonės nori išsisakyti. Tai nėra blogai. Tai va.
Gerai, pereikime prie rimtųjų eilėraščių. Ir 5 vieta. Eilėraštis Pašauktinis. Labas Braziūnas. Pašauktinis. Stačiausi namus prie visų Vezuvijų. Tikėjau, kad grožis juos gelbės arba pražudys. Taip ir nutiko, pražysti žadėjo ant žuvusių rožės kupliausios, o snigo ir dygo, tik plikas dyglys rovės iš raumenio rauslo, lakti paliovusio. Dangus voliojos po žemę ir Dievas jiems iš paskos leidosi kūdikio didvyrio širdį į tų, kur paloviuose ar patvoriuos išmiegoję dar pasiaukos. Vis dar bandys truputėlį numirti, išeit atsilabinę, kad neminėtų, geriau neminėtų išvis. Akis per lėtos, tą lietų po lašą išvyst, akmenį tašant, kultūrinį sluoksnį ištaškant, visko dulkelę, po grakštų kablelį, po tašką, žiedlapiams kylant ir stojant į vorą gyvųjų silabinę. Ketvirtoji vieta. Eilėraštis pavadinimu Slyvos. Sara. Slyvos. Vogti taip, tarsi gelbėtum. Įsiterptum, tarsi kliūtis. Pakeliui į spąstus, mirtį ar kapines. Kaip anuomet tarybinio ūkio sode, kurį jau nublukino šalnos. Nuogi medžiai su dar nuogesniais sužvarbusiais vaisiais, primenančiais tai, kas dažniausiai pridengiama nuogų moterų nuotraukose. Ir pilkas sodo sargo šešėlis, sergstintis visą tai tarsi ką švento ar nepadanaus. Prisiplėšusios svetimų slyvų lekiame, kliūdamas už sušalusių molžemio grumstų, iškvėpdamos garą ir nebevaikišką kūno tvaiką. Mums po 12. Amžius, kai bėgama nuo kiekvieno besveriančio vyro, juo labiau soduose, juo labiau su nepadoriai nuogais vaisiais čežančiuose maišeliuose. Vagilės paslėpė paupio krūmynai. Iš ten, kitoje upės kilpos pusėje, kareivių juokeliai ir jų laužų šokis, žaidimai su ugnimi, džiovinami drabužiai, jau kitos vyriškos nuogybės, nesusiturime akimis jų nepasimokti. Vienintelė apsauga – progresuojanti trumparegystė, už kurią sužinosiu po metų, kaip tik tada, kai ima aiškėti pasikartojantis nutikimai merginai, kurios niekas nenuskina. Vogti nebent taip, kaip vėjas kamine pasivagia pelių kregždėse. Trečioji vieta. Eilėraščio pavadinimas Naujo gyvenimo pradžia. Simonas Bernotas. Naujo gyvenimo pradžia. Namas gražus, bet popierinis, užsidega pradėjus kūrent židinį, kambariai išpuošti džiovintomis gėlėmis, įsirija mūsų tarnaitė, kai tai pamatome, jis sutrinka ir pradeda šnypšti, išskleidžia sparnus, skrenda į pagampes, kur niekaip nenutyla. Mūsų svečias yra tuščias, kaip jau seniai išgertas butelis vyno, nebeturime ką šnekėti, žodžiai mūsų bijo,
žaidžiame durnų, svečias pralaimi, visuomet primiktinai teigia ir pasidavinėja, nes būtų negražu laimėti prieš šeimininkus, iš naujo kortas dalinamės ir iš naujo, kol galop svečias pravirksta ir prisipažįsta, jaučiuosi lyg būčiau ne žmogus, o iškamša. Mūsų tarnaitė tapo mūsų kaimynė yra beprotybė, stengiamės jos daugiau neįsileisti į namus, tvarkomės patys, kaip išmanydami, apie ją nekalbame, net neužsimename, net kai drasko duris savo paukštiškais nagais, net kai klykia, dulkių sluoksnis maišo su sniego ir ledo sluoksniu, šaltis ir chaosas, taip gyventi negalima, dantimis kalaname naują himną. Viskas turi pasikeisti, reikia kraustytis, apžiūrinėjame kitus namus, vienas iš degtukų turėtų bent trumpam sušildyti, kitas triušių narvas, man šienligė, kartais galvoju, kad aš alergiškas savo paties buvimui, trečias dėžė, labai panašiai į buvusi būstą, tik šitą kartoninę, reikia taip po mažą laiptelį judėti į priekį, neverta bandyti šokti aukščiau bambos, nereikia apsimesti tuo, ko nesame, o kas esame, mes iš tikro nežinome. Ačiū. Kągi, antroji vieta. Eilėraščio pavadinimas iš slaptų sodininko užrašų. Gytis Norvilas. Iš slaptų sodininko užrašų. Aš turčių sodininkas. Vyras ryte išvažiuoja juodu karstu, vėlai vakare grįžta tuo pačiu juodu karstu. Moteris perka šaldytus broilerius, kepa, mokosi mirusių kalbų. Už mane niekas geriau nežino, ko šie namai kvėpuoja. Nikiausia žiemomis, kai užsiveria slapčiausios poros, užsirakina pumpurai. Visada nustoja plėstis, moteris užsikniaupė, miegantys šikšnosparniai, suvilioti namų moterį. Tai galėjau padaryti begalę kartų. Mačiau, kaip auga jų vaikai, kalėsi dukrų krūtis, jau stengdavau apsimest, užtrauktukų moters aukštauliuose, slysdavau blauzda, it banglentininkas bangos keterą, it žoliatvės peilis vasaros paviršium, virsdavau auskaro obsidianų, jo juodakim žvelgiau iš viršaus į pasaulį, į kūno išlinkius ir nuokalnes, galėjau mėgautis intimumu to virpuliu, matai jo nelėti, jau nekalbu apie medžius, krūmus, žalias, kurie mane dangstė, ėjo išvien su manim, pasigerdavau slapta, tik jiems išplaukus to karstu kur nors toliau, į kokios palmės ar kalno, likęs vienas, girto manęs nieks nėra matęs, tik mano paties batai ir takas namo, dar lapų krūva, į kurią įsikniaubęs šaukau, aną kartą apimtas ekstazės. Bybidėjau, sodininkas, matai, kokia čia blet profesija. Miriau staiga, aišku, vienas, jau seniai. O jiems atrodo, kad aš taip pat šypsausi, raunu kiaulpenes, vaikštau su fiskals žirklėmis ir nieks nėra pasikeitę. Soduose šis ir anas pasauliai sumišę, gyvenimas ir mirtis rūva iš tos pačios laistymo žarnos. Mačiau kaip ir sodą, tuos namus, smėlio dėžę pasiima kylantis upės vanduo. Geras sodininkas yra miręs sodininkas ir visi tai žino. Ačiū Jums labai. Taigi, liko paskutinis eilėraštis, pirmoji vieta anoniminio eilėraščio konkurse. Eilėraščio pavadinimas Luošys.
Luošys. Vėjas pakilo, skamba, senos vaikų skaičiuotės, pulkas balandžių vienas, baltas kaip gruodžio sniegas, jokio stebuklo pūstos, snaudžia žvėris apklotas, kas jis tiksliau iš kokio aptvaro bus pabėgęs, ko jis taip sunkiai švokščia kraujo dėmė ant veido, tėvas galanda peilį, pats sau kartoja liaukis, gesta žvaigždė, jei niekas kelrode būti neleido, kas ten tuomet nušvito motinai glostant plaukus, kelkis gana miegoti, žengi vilkų buveinę, balto balandžio plunksnom kiemsargis šluoja dangų, pėdsakai tartum kasos, šimtmetis kitas eina, daug švelnesni žaidimai, duonos riekė pabrango, buvo, nebuvo, žmonės dangsto šiurkščiom drobulėm, senis kaip vaikas krykščia, vaikas netenka žado, kas ten taip sunkiai švokščia vietoj manęs prigulęs, tai ką kopūstulys veidoj po tavęs surado, grubiai iškaltas vaizdas, sapno plūta priplėkus, ankštas vaikystės kiemas, klevas sukaltos lentos, knygos be gėdos jausmo vogtos iš bibliotekos, rusų kalba diktuotas žiauriai slogus diktantas, tankas draugystės gatvėj, jojo grėslus pabūklas, sprogė balionai, šunys, tie net nugaišę amsi, dantės išpranašautos pačios sunkiausios būklės, meilė, girtuoklio kančios, žingsniai atgal į tamsą. Ką čia dabar vis paistai, nieko sergu ir viskas, gruodis, balandžiai, spalis, metai kasmet trumpėja, tartum skersai juos rėžtų gelsvas mėnulio diskas, jeigu staiga suskaudo, pats sau papūst prieš vėją, jeigu labai suskaudo, klaupkis ropoki keliais, keikšį pasaulį melstis, kad bent grumstelis liktų, peilis žvaigždės paliuko, glaustas mamos raštelis, skerdžius iš 3 aukšto, šuojo gražus, bet piktas, net jei visi ir viskas, vien tik pigi klastotė, kas jei neįdau luošį, tartum stebuklą liūtis, vėjas visai pasiuto, tyla vaikų skaičiuotės, kiemo balandžių džiaugsmui, byra grūdai ir rūdys. Ačiū. Humoristinis eilėraštis bus pristatomas vakaro programoje. Dar nepabėgite, dar kviečiame į šią sceną. Laima turėtume pakviesti Antaną A. Jonyną, kuris turėtų įteikti jaunųjų poetų skaitymo premiją. Šiemet norėčiau jaunajam poetui įteikti tokį ūkyje labai reikalingą daiktą. Tai yra rašalinė. Jeigu eilėraščius rašant tas ir nepraverstų, tai bent jau jį galima puikiai sviesti į šėtoną, o tai poetui visada gali ištikti tą grėsmę. Aišku, sunku buvo atrinkti šių metų irgi tą skaitimų laureatą, dėl to, kad skaitė tiesa poetų nedaug, bet visi jie, sakyčiau, buvo skirtingi, įdomus ir nei vieno klausantis tikrai nebuvo drovu ir gėda. Bet, aišku, labai sunku yra nuspręsti vis dėlto, ir yra tokios galbūt ir tam tikros neteisybės, kai sprendži vieną kartą išgirdęs tik tai ausimis ir negali pasikartoti, sugrįžti ir išgirsti, bet čia jau tos žanras ir nieko nepadarysiu. Ir tada į šitą savo prizą norėčiau įteikti poetui, kuris ne tik savo skaitimų labiausiai įtikino, ne tik tuo, kaip jisai skaitė, bet ir tuo, kaip tai buvo parašyta, kaip parašyta ir kas buvo parašyta. Ir toks poetas, kuris mane tuo labiausiai šiandien įtikino, yra Marius Povilas Elijos Martinėnas. Labai džiaugiuosi, nes
Turėjome vakar progos įsitikinti, kad šis poetas yra ir puikus šokėjas. Aš gal paskaitysiu vieną, kurį ir vakar skaičiau. Vadinasi, nepripratau. Šiandien ligoninėje mane ištinka viena mano gyvenimo diena. Šiandien ligoninėje aš suprantu, kad kasdien ligoninėje vyksta blogiausia diena kažkieno gyvenime, geriausia diena kažkieno gyvenime, pirmoji diena kažkieno gyvenime ir paskutinioji diena kažkieno gyvenime. Šiandien ligoninėje aš suskaičiuoju, kad iš komos atsigaunu 13 kartą. Jau galėčiau prie to priprasti. Kita vertus, per savo gyvenimą rytais esu pabudęs apie 8000 kartų ir vis tiek prie to nepriprantu. Šiandien ligoninėje aš prisimenu, kad kažkur girdėjau, jog atlikėjai, menininkai ir sportininkai kartais aplanko savo gerbėjus, išgirdęs šių hospitalizavimo istoriją. Įsivaizdavau tą situaciją, kai aš pabundu ant lovos krašto sėdim Berto Eko. Suprasčiau, kad man visiškai pizdės. Šiandien ligoninėje mano endokrinologas reikia ant kito paciento, baubia, kad arba iš esmės rūkyti, arba jam nupjaus kojas. Mano endokrinologas man patinka, mes pasikalbam. Jis man sako, kad yra vienas žmogus, kuriam tikimybė mane nužudyti yra 7 kartus didesnė negu visiems kitiems. Tas žmogus, tai aš pats. Jam atsakau, kad išvengsiu pavojaus, jei jį nužudysiu pirmas. Mano endokrinologas sako, kad aš ir 9 mano draugai, 4 iš mūsų susirgs vėžiu. Sakau jam, kad man vienodai aš atsikratysiu draugų. Jis man sako, kad tokiu atveju pats vienas susirgsiu 4 vėžiais. Kelioms sekundėms patikė jo žodžiais. Mano endokrinologas klausė, ką daryčiau sužinojęs, kad gyvensiu pusmetį. Aš reaguočiau į tai kaip į visus kitus terminus ir deadline'us. 5 mėnesius man čia šūkdavo, tai aš ties 6 pasibaisėčiau savim. Mano endokrinologą paliko 2 žmonos. Jis man sako, kad skepsis ir sepsis skiriasi tik vieną raidę. Jis sako, kad meilė praeina tik herpes amžinas. Šiandien ligoninėje mano endokrinologas mane užkniso. Aš norėjau savo pigaus pozityvo, atsisukau į jį ir paklausiau, ar tu į ką nors tiki, ar tu ko nors džiaugies, ar tu turi kokią nors viltį, ar jauties už kažką dėkingas, ar tu ką nors myli. Žmogus, kurį paliko kokias žmonas, kuris matė pakankamai daug šūdo, pasakė, žinai, man atrodo, kad myli. Ir tikiu, bet būtų lengviau, jei to nedaryčiau. Aš dar jaučiuosi visai dėkingas už tai, kad mūsų kūnai neveikia taip, kad miegodami apsišiktum. Labai ačiū. Ir norėtume pakviesti Lietuvos Šveicarijos mokslo informacijos ir kultūros centro prezidentę Mildą Matulaitytę Feldhausen, kad pristatytų jų labai įdomų projektą. Ar taip, kviečiame. Labas vakaras, ponios ir ponai, mėly poetai. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests. Paprašyta šį vakarą pristatyti Lietuvos Šveicarijos mokslo informacijos ir kultūros centrą. Galvojau, kaip pasakyti daug per trumpą laiką. Tačiau šiandien atvažiavus į Druskininkus, spausdama daugeliu iš jūsų rankas, supratau, daug sakyti ir nebereikia. Dauguma iš jūsų jau esate buvę pas mus Fribūre ar Berne, viešėję Šveicarijoje. Esu Milda Matulaitytė ir man yra didelė garbė šiandien būti šį vakarą čia su jumis. You may ask, what Swiss cheeses are doing here in Druskininkai tonight? I will keep it short.
There was always a tight connection between Switzerland, and especially Fribourg, and Lithuanian poets. Many of your Lithuanian colleagues already were visiting Switzerland, and I'm so proud to be here with you tonight. Me, Milda Feldhausen, and our Lithuanian Swiss Center for Science, Information and Culture is always looking for connections, how to connect Switzerland, where we are living, and Lithuania, where my heart is. Todėl dabar tiesiog norėčiau jūs, mėly poetai ir svečiai, pakviesti prisijungti prie mūsų mėlynojoje centro palapinėje lauke. Tiems, kas jau ragavote šveicariškų sūrių ir vyno, tai bus puikiai proga atgaivinti prisiminimus. Kitiemsgi tai bus galimybė susipažinti su Šveicarijos tradicijomis, sūrių ir vynų jungiančius visus į gražų būrį. On behalf of Lithuanian Swiss Center, let me ask you to join us outside. Be invited, enjoy Swiss cheeses, Swiss wine and Lithuanian hospitality. So, let's get connected. Ačiū Jums labai už dėmesį, susitikime lauke, ateikite pas mus, degustuokite ir būkime kartu. Ačiū. Ačiū mums, ačiū Tapalaima. Ačiū Gyčiui, ačiū Mildai Matulaitytei ir Feldhausen, kuri taip maloniai visus pakvietė. Ačiū Vakarui, ačiū Rubiniui. Taip, ir prašau nepamiršti, kad po sūrių ir skanių vynų šveicariškų būtinai visų laukiame Bubilo salėje. Taigi, mūsų svečius taip pat kviečiame ateiti. Dear guests, you are also invited to join us in Bubilas Hall.